Good morning. Myself Dr. A.N. Basugde, Professor and Head Department of Statistics, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Today we are going to deal with the regression part 3. In part 2 we have discussed the derivation of line of regression of y on x. Now we will discuss about the properties of regression coefficient. Byx, bxy are the two regression coefficient. We will study their properties. The first property is correlation coefficient is geometric mean of the regression coefficient. Geometric mean, what is the definition? Nth root of the product is called as a geometric mean. So here nth root means n means here only two regression coefficients are there, byx and bxy. So second root means square root of byx and bxy will give you the correlation coefficient. So that is the property. That means you have to prove that r equal to root of byx into bxy. We know that byx is equal to r into sigma y by sigma x. Y is first letter and therefore we have to write it as r into sigma y by sigma x, and bxy equal to r into sigma x by sigma y. We will take the product. Byx into bxy will be r into sigma y by sigma x into r into sigma x by sigma y. So x will get cancelled, sigma y will get cancelled. You are remained with r into r, that is equal to r square. If we take the square root on both the sides, then r equal to root of byx into bxy. That is the first property, proof of the first property. Now the second property is the arithmetic mean of regression coefficient is always greater than or equal to the correlation coefficient. Arithmetic mean means two regression coefficient byx, bxy, their addition divided by only two values are there, divided by 2. So that is the arithmetic mean of regression coefficient, and that is always greater than or equal to r. That we have to prove. Now we'll substitute the values of byx and bxy in the left hand side of this above equation. That is half times ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिता येईल r into sigma y by sigma x plus r into sigma x by sigma y, that is greater than or equal to r. So so I will take the r common and that will be cancelled from left hand side and right hand side. So and 2 I will take to the right hand side, so that r will get cancelled, means it will be 1 into that 1/2 will be taken to the right hand side, means it will be 2, and you are remained with sigma y by sigma x plus sigma x by sigma y is greater than or equal to 2. So on simplifications, by taking common denominator and so on, we are getting sigma x square plus sigma y square divided by sigma x sigma y is greater than or equal to 2. Therefore I will take sigma x sigma y to the right hand side, that is it will become 2 times, and again I will take it to the left hand side, so that becomes minus. So I will get it as sigma x square minus 2 times sigma x sigma y, and sigma y square is plus as it is greater than or equal to 0. So that is the square term. Actually it is the square of what? It is the square of sigma x minus sigma y whole square, and that is greater than or equal to 0, which is trivially true because squares are always positive, and hence the above equation is true. That is half into byx plus bxy is greater than or equal to r. That is true. Now the third property is one coefficient is greater than one regression coefficient is greater than 1, then other must be less than 1. But the contrast is not true. So contrast means what? If one is less than 1, then other need not be greater than 1. But if it is one regression coefficient is greater than 1, then other must be less than 1. That is the property. Since r lies between -1 to +1, that is r is less than or equal to 1. So therefore byx into bxy is your r. That should be, or r square is less than or equal to 1, we can write. So r is less than 1 means what? R square is again less than or equal to 1. So r square means what? Byx into bxy. Already first property we have proved. So byx into bxy is less than or equal to 1. That is byx is less than or equal to 1 upon bxy. If bxy is less than 1, then byx is automatically greater than 1. That means byx is equal to 2, suppose, then 1 by 2 is less than 1.
and if it is 0.5 then it is 2. So one is greater than 1, other is less than 1, and therefore hence the property. So this is your third property. Now we'll go for the next property as the fourth one, that is regression coefficients are independent of change of origin but not by the change of scale. स्केल चेंज केलं तर आपल्यामध्ये त्यामध्ये बदल दिसतो, पण ओरिजिन चेंज केली तर रिग्रेशन कोएफिशियंटमध्ये काही बदल होत नाही. चेंज ऑफ ओरिजिन आपण कशाला म्हणतो, काही ॲडिशन डिलिशन असेल तर त्याला आपण म्हणतो चेंज ऑफ ओरिजिन, आणि जर काही मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, चेंज ऑफ स्केल. नाव प्रूफ ऑफ दिस इज let us change the origin of x and y by an amount a and b. a इतक्या अमाऊंटनी x ची ओरिजिन चेंज केली आणि b इतक्या अमाऊंटनी y ची ओरिजिन चेंज केली. तसंच h आणि k या पद्धतीने आपण स्केल चेंज केलं, म्हणजे डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला काय म्हणतोय आपण, स्केल चेंज होतं. तर एक्सचं स्केल कशाने चेंज केलं, बाय डिवायडिंग बाय एच. इतक्या अमाऊंटनी आपण स्केल चेंज केलं एक्सचं, आणि वायचं स्केल के इतक्या अमाऊंटनी चेंज केलं. तर आपल्याला माहिती आहे रिझल्ट आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केला आहे कॉरिलेशनमध्ये. आर यू व्ही नवीन व्हेरिएबल काय तयार झालं आहे, यू आणि व्ही असे तयार झाले. तर त्याचं कॉरिलेशन काढलं तर आर यू व्ही आणि आर एक्स वायमध्ये काही बदल होत नाही. दॅट मीन्स आर यू व्ही इक्वल टू आर एक्स वाय, हे आपल्याला नोन रिझल्ट आहे. त्याचबरोबर सिग्मा यू व्ही बरोबर काय असतो, सिग्मा एक्स वाय बाय एच असतो, आणि सिग्मा यू इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एच असतो, आणि सिग्मा व्ही इक्वल टू सिग्मा वाय बाय के असतो. या पण गोष्टी आपण ऑलरेडी डिस्पर्शनमध्ये मागच्या सेमिस्टरमध्ये बघितलेल्या आहे. मग आपल्याला काय लिहिता येईल, बी यू व्ही ची किंमत आपण काढूया. बी यू व्ही हे काय झालं, नवीन यू आणि व्ही आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल नंतरचं काय झाला, रिग्रेशन कोएफिशियंट झाला. तर तो कसा लिहिता येईल, आर यू व्ही इंटू सिग्मा यू बाय सिग्मा व्ही, म्हणजेच आर यू व्हीच्या ऐवजी आर एक्स वाय आपल्याला लिहिता येईल. सिग्मा यू म्हणजे सिग्मा एक्स बाय एच, आणि डिवायडेड बाय सिग्मा व्ही म्हणजे सिग्मा वाय बाय के. तर हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर काय होईल, के बाय एच इंटू बी अशा पद्धतीनं तुम्हाला काय मिळेल, आर इंटू काय, एच आणि के जर कॉमन घेतलं तर के बाय एच तुमचं बाजूला निघेल, आणि मग राहील काय तुमचं आर एक्स वाय इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाय असं राहील. आर एक्स वाय इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाय, सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाय म्हणजेच काय मिळतो, बी एक्स वाय. सो के बाय एच इंटू बी एक्स वाय, म्हणजे इथं काय आलं पिक्चरमध्ये, एच आणि केच दिसतात काहीतरी, म्हणजेच काय याच्यावरती स्केलचा परिणाम झाला. ए आणि बी कुठेही दिसत नाही, त्याचा अर्थ ओरिजिनचा काय परिणाम होत नाही. तसंच आपल्याला बी व्ही यू पण काढता येईल, आणि तो काय मिळेल, एच बाय के इंटू बी वाय एक्स अशा पद्धतीनं मिळेल. म्हणजे इथं एच आणि केच दिसतो, आपल्याला ए आणि बीचं काय व्हॅल्यूज मिळत नाही, म्हणजे ओरिजिनचा काही इफेक्ट दिसत नाही आहे, स्केलचा मात्र इफेक्ट दिसतो. आणखी एक प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजे अँगल बिटवीन दी टू रिग्रेशन लाईन्स. द अँगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाईन इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1 minus r square by r into sigma x sigma y divided by sigma x square plus sigma y square. तर त्याचा प्रूफ देताना काय करता येईल, द स्लोप ऑफ द लाईन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज m1. पहिला स्लोप कसा मिळतो, y ऑन x चा r इंटू सिग्मा y बाय सिग्मा x म्हणजे by(x) हाच स्लोप असतो, आणि जनरली स्लोप म्हणजे काय असतं, y बाय x असा स्लोप असतो, x बाय y असत नाही. तर y बाय x हे काय मिळतं आपल्याला, r इंटू सिग्मा y बाय सिग्मा x. आणि दुसऱ्या लाईनचा स्लोप म्हणजे एक्स ऑन वायचा स्लोप मात्र काय होतो, 1/b येतो, 1/b एक्स वाय असा येतो, कारण तो वाय बाय एक्स घ्यायचा असल्यामुळं एक्स बाय वाय हा झाला तुमचा बी एक्स वाय, पण वाय बाय एक्स घ्यायचं झालं तर उलटा करावं लागेल. म्हणून तिथं लिहिलं आहे काय, सिग्मा m2 इक्वल टू सिग्मा वाय बाय आर सिग्मा एक्स अशा पद्धतीनं ते लिहिलेलं आहे दुसरा स्लोप. आता आपल्याला दोन स्लोप मिळालेत, तर स्लोपच्या वरनं आपल्याला टॅन थीटा लिहिता येतो. दोन लाईनमधला अँगल जर काढायचं असेल तर टॅन थीटानी कसं दाखवतो आपण, m1 पहिला स्लोप मायनस दुसरा स्लोप डिवायडेड बाय 1 प्लस त्या स्लोपचा प्रॉडक्ट अशा पद्धतीने m1 मायनस m2 डिवायडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 in the modulus sign. By substituting the values of m1 and m2 in terms of r sigma x sigma y ज्यावरती आपण काढलेले आहेत, आणि मग त्या सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं,
टॅन थिटा इक्वल टू M1 म्हणजे काय आहे, आर इंटू सिग्मा वाय बाय सिग्मा एक्स आहे, मायनस सिग्मा वाय बाय आर सिग्मा एक्स ही पहिली टर्म झाली, डिवायडेड बाय या सगळ्याला डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 म्हणजे आर इंटू सिग्मा वाय बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाय बाय आर सिग्मा एक्स. अशा पद्धतीने ते टॅन थिटा येईल. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर हे सिम्प्लिफाय केलं आणि आपण पहिल्या टर्ममधनं न्यूमरेटरमधनं काय केलं, आपण काय कॉमन घेतलं, सिग्मा वाय बाय सिग्मा एक्स आपण कॉमन घेतला तर काय टर्म शिल्लक राहते, आर मायनस 1 बाय आर इतकं शिल्लक राहतं. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय शिल्लक राहतं, डिनॉमिनेटरमध्ये हे जे आर आर आहेत ते कॅन्सल होऊन जातात आणि सिग्मा वायचा स्क्वेअर आणि सिग्मा एक्सचा स्क्वेअर राहतो, 1 प्लस काय राहील, सिग्मा वाय स्क्वेअर बाय सिग्मा एक्स स्क्वेअर. ते जर सिम्प्लिफाय करून बघू शकता तुम्ही. या पद्धतीनं टर्म्स मिळतील. हे पुन्हा सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, सिग्मा वाय बाय सिग्मा एक्स आर मायनस 1 बाय आर डिवायडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वेअर प्लस सिग्मा वाय स्क्वेअर आणि सिग्मा एक्स स्क्वेअर आपल्याला बाहेरसुद्धा ठेवता येतील. तर या पद्धतीनं तुम्हाला हे रिझल्ट मिळतील. आणि फायनली उत्तर कसं मिळेल, सिग्मा एक्स सिग्मा वाय डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वेअर प्लस सिग्मा वाय स्क्वेअर इंटू आता आर स्क्वेअर मायनस 1 या न्यूमरेटरमध्ये होणार आहेत डिवायडेड बाय आर, पण ते 1 मायनस आर स्क्वेअर काय लिहिलं आहे, ॲब्सोल्यूट असल्यामुळं निगेशन लिहित असताना M1 मायनस M2 जे लिहितो ते आपण कर्ली मायनस साईन लिहायचं आहे, म्हणजे M1 मायनस M2 लिहा किंवा M2 मायनस M1 लिहा, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम येत नाहीत. आणि ॲब्सोल्यूटमध्ये घेतल्यामुळे ते 1 मायनस आर स्क्वेअर बाय आर असं आपल्याला लिहिता येतील. ही व्हॅल्यू तुमची झाली टॅन थिटाची. मग टॅन थिटाचं आपल्याला थिटामध्ये रूपांतर कसं करता येईल, टॅन इनवर्स घेऊन, टॅन इनवर्स ऑफ 1 मायनस आर स्क्वेअर बाय आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाय डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वेअर प्लस सिग्मा वाय स्क्वेअर. तर या पद्धतीने या 4 ते 5 प्रॉपर्टीज आपण बघितलेत. त्याच्यानंतर या टॅन थिटामध्ये जर आपण काय केलं, आरची व्हॅल्यू 0 टाकली तर काय होईल, 1 मायनस आर स्क्वेअर बाय आर, सो 1 बाय 0 झालं तर इन्फिनिटी, सो टॅन इनवर्स म्हणजे टॅन थिटाची किंमत काय झाली, किंवा इथं आपण टाकलं वरती, टॅन थिटाची किंमत काय झाली तुमची, इन्फिनिटी झाली. टॅन थिटा इन्फिनिटी कधी होतो, जर थिटा पाय बाय 2 असेल तर. पाय बाय 2 म्हणजे 90 डिग्री झाले, म्हणजे 2 लाईन ऑफ रिग्रेशन काय झाले, एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर झाले. इफ आर इज 0, कॉर्लेशन इज 0, देन 2 लाईन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपॅन्डिक्युलर. या गोष्टी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हसाठी उपयोगाच्या होतील. त्याच्यानंतर आरची किंमत प्लस ऑर मायनस 1 घेतली तर काय होईल, प्लस घेतली तर आर स्क्वेअर 1 होणार आहे आणि मायनस घेतली आर स्क्वेअर म्हणजे काय झालं, ते 0 झालं. म्हणजे टॅन थिटा इक्वल टू 0. टॅन थिटा 0 कधी होतो, इफ थिटा इक्वल टू 0 आर पाय, म्हणजे शून्याला, किंवा पाय म्हणजे 180 डिग्रीज. 180 डिग्री म्हणजे काय झाले, ते दोन्ही लाईन कशा झाल्या, एकमेकावरती कोइन्साइड झाल्या. तर जर इफ आर इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 1 देन दी 2 रिग्रेशन लाईन्स कोइन्साइड्स ईच अदर. आता कॉर्लेशन रिग्रेशनमध्ये संबंध कसा असतो, कॉर्लेशन काय सांगतं बघा, कॉर्लेशन इज concerned with the existence and the extent of covariance between the two variables along with its direction. त्याची दिशा पण आपल्याला माहिती होते आणि त्याचा एक्झिस्टन्स किती आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये, आणि त्याची मॅग्निट्यूड किती आहे ती पण आपल्याला कॉर्लेशनमध्ये काढता येते. रिग्रेशन इज वन स्टेप अहेड ऑफ दॅट. इफ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल then we can estimate the value of other variable if the two variables are highly correlated. त्यांचं हाय कॉर्लेशन असेल तरच या गोष्टी आपल्याला करता येतात. Also the regression coefficient and correlation coefficient are related by the formula already we have proved in the first property that r equal to root of byx into bxy. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे कॉर्लेशन रिग्रेशन अँड कॉर्लेशनमधलं रिलेशन सांगता येईल. एवढंच थेरॉटिकल पार्ट तुमच्या रिग्रेशनच्या टॉपिकमध्ये होता. दॅट्स ऑल फॉर दी रिग्रेशन. थँक्यू व्हेरी मच.